महादेव की प्रकृति भी प्लांट टेक्नोलॉजी अनीता चेरियन के श्यामराव जहागीरदार सी टेक्नोलॉजी बीसी चन्नकेशव के रामकृष्णप्पा उमेश के Soil Science शिवानंदा TN गिरीश MA Animal genetics and breeding, veterinary microbiology, K. Ganesh, veterinary pathology, Satyanarayana ML, veterinary pharmacology, K. Jayakumar, Poultry Science, Arvind Bhatt, IR, P. Nallappa, MPL Narasimharaju, ಈಗ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ಮತ್ತು ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾದರಪಡಿಸುವರು. Sir, I have the honor to present to you the candidates for the degree of Master of Science Agriculture, the degree of Master of Science Horticulture, the degree of Master of Science Agriculture Engineering, the degree of Master of Science Agricultural Extension, Agricultural Economics, Agricultural Microbiology, Foods and Nutrition, Sericulture, Agricultural Statistics, Agricultural Biochemistry, Biotechnology, Agricultural Marketing and Cooperation, the degree of Master of Veterinary Science, the degree of Master of Science Dairy Science, and the degree of Master of Fishery Science, whose names are set out in the list. They have been found qualified for the degree of Master of Science Agriculture, the degree of Master of Science Horticulture, the degree of Master of Science Agriculture Engineering, the degree of Master of Science Agriculture Extension, Agricultural Economics, Agricultural Microbiology, Foods and Nutrition, Sericulture, Agricultural Statistics, Agricultural Biochemistry, Biotechnology, Agricultural Marketing and Cooperation, the degree of Master of Veterinary Science, the degree of Master of Science Dairy Science, and the degree of Master of Fishery Science,
respectively, to which grade they may be admitted. Candidates taking the degree of Master of Science Agriculture, the degree of Master of Science Horticulture, the degree of Master of Science Agriculture Engineering, by virtue of the authority vested in the Chancellor of the University of Agriculture, Science, Bangalore, I admit you as also the candidates in absentia to the degree of Master of Science Agriculture, the degree of Master of Science Horticulture, the degree of Master of Science Agriculture Engineering, the degree of Master of Science Agriculture Extension, the Agriculture Economics, Agriculture Microbiology, Foods and Nutrition, Agriculture Sciences, Agriculture Biochemistry, Biotechnology, Agriculture Marketing and Cooperation, the degree of Master of Veterinary Sciences, the degree of the Master of Sciences, Dairy Sciences, and the degree of the Master of Fisheries Sciences, respectively, in the university. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ, ಅರಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇರುವುದು. ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಾಗಿ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the University of Agriculture Sciences, Bangalore, I admit you as also the candidates in absentia in the degree of Bachelor of Science Agriculture, the degree of the Bachelor of Science Horticulture, the degree of the Bachelor of Science Agriculture Marketing and Cooperation, the degree of the Bachelor of Science Horticulture, the degree of the Bachelor of Science Forestry, the degree of the Bachelor of Home Science, the degree of the Bachelor of Veterinary Science, the degree of the Bachelor of Fisheries Science, the degree of the Bachelor of Science Dairy Technology, and the degree of the Bachelor of Technology Dairy Technology, respectively, in this university. Of Fisheries Science, the degree of Bachelor of Science Dairy Technology, and the degree of Bachelor of Technology Dairy Technology, whose names are set out in the list. They have been examined and found qualified for the degree of Bachelor of Veterinary Science, the degree of Bachelor of Fisheries Science, the degree of Bachelor of Science Dairy Technology, and the degree of Bachelor of Technology Dairy Technology, respectively, to which I pray they may be admitted. Candidates taking the degree of Bachelor of Veterinary Science, the degree of Bachelor of Fisheries Science, the degree of Bachelor of Science Dairy Technology, and the degree of Bachelor of Technology Dairy Technology in person, please stand forward. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ I admit the degree of Bachelor of Veterinary Sciences, the degree of the Bachelor of Fisheries Sciences, the degree of the Bachelor of the Science Dairy and Technology, and the degree of the Bachelor of Technology. ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Chief Administrator, PhD, Agricultural Extension, ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾತಿ ನಾಗರಾಜ ಚಿನ್ನದವರಿಗೆ HL ಹರೀಶ್ PhD, Horticulture, ಇವರಿಗೆ ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಂದಿ PhD, ಇವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್
PhD Soil Science ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ PhD Animal Nutrition ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ PhD Poultry Science ಇವರಿಗೆ ಜಾನ್ ಎಲ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. MEL ನರಸಿಂಹರಾಜು PhD Poultry Science ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ H ಸಂಜೀವಪ್ಪನವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ರಾಣಿಶ್ರೀ KC MSc Crop Physiology ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ KS ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪದಕಗಳು ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಪದಕವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ MSc Agri Horticulture ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ MSc Agriculture Plant Breeding and Genetics ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸುನೀತಾ MSc Agriculture Economics ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ NP ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಭೀಮ ಕೋಶಿ MSc Agricultural Microbiology ಇವರಿಗೆ ಪಾಲ್ಸರ್ ಅವರ ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ G ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ A ಇವರಿಗೆ MSc Horticulture ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ಯಾಮಾ ಭಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಶೀಲಾ P MSc Horticulture Floriculture ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ R ಈಶ್ವರನ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ A ವೆಂಕಟೇಶ್ GD MESc Poultry Science ಇವರಿಗೆ BV ಆಫ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹ್ಯಾಟರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ MFSc Fish Production and Management ಇವರಿಗೆ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ AC BSc Agriculture ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ER ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸುನೀತಾ C BSc Horticulture ಇವರಿಗೆ ಇಂಡೋ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ನಾಣಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಕ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಚೇತನ KS ಇವರಿಗೆ AM ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪ TP ಇವರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಿರಣ್ TS BVSC ಇವರಿಗೆ ಸಾಯದ್ ಮೊಡಲ್ ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಟಕಾಲೋಮ ರಾಜಕುಮಾರ್
ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ರೇಖಾ ಎಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಥಾಲಜಿ, ಬಿಂದು ರಾಘವನ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಳಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಬಹುಮಾನ, ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅನುರಾಧ ಎಂ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಟಮಾಲಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ವಾಕಿಕಾಲ್ ಸೂರಿ ಗೊಬೇನ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಂಟಮಾಲಜಿ, ಇವರಿಗೆ ಅಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಉತ್ಪನ್ನೋದಯ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಪಿ ರಾವ್ ಬಹುಮಾನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಿವಸ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಗ್ರಾನಮಿ, ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಸಿಬಿ ಬಿವಿಎಸ್ಸಿ, ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಎನ್ ವಾಸುದೇವ್ ಮುದುಲಿಯಾರ್, ಆರ್ಎಫ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡಿ ನಂಜಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಿಎಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಸುಬ್ರಯ್ಯ ಭಟ್ ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಸಿ, ಇವರಿಗೆ ಆರ್ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್ ಶ್ರೀ ಎಂಎಂ ಒಡೆಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ದೇವರಾಜ್, ಮೋಹನ್ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. ಅಮ್ಲಾನ್ ದತ್ತ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್. Raghunath Bhandari was born on April 11, 1935 at Vittal in Dakshin Kannada district of Karnataka. Had his BSc Agriculture degree in 1958 and MSc Agri degree in 1960 from the College of Agriculture, Dharwad. He had his PhD degree in Horticulture from the Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. He started his career as Technical Assistant to the Director of Horticulture, Government Karnataka in 1960. Further, he worked as Plant Protection Officer, Horticulturist and Areca Development Officer in the Department of Horticulture from 1967 to 1970. Later on, he joined the University of Agricultural Sciences, Bangalore in 1970 and worked as Associate Professor of Horticulture at Bangalore from 1970 to 1973 and as Professor of Horticulture at Harvard from 1973 to 1975. Since 1975, he has been working as Director Technical at the Inno-American Hybrid Seeds Company, Bangalore. Dr. K.R. Bhandari was the pioneer scientist to initiate horticultural activities at GKVK campus when he joined the University of Agricultural Sciences, Bangalore in 1970. He was entrusted with the responsibility of developing landscape at GKVK campus as the convener of the landscape committee. Apart from landscaping work, he, along with his colleagues, identified disease-free clones of mandarin in 4 and Chikmagalur districts through intensive survey work. Further, through his research work, he perfected a method for successful stone grafting of mango under greenhouse conditions. While working at the Indo-American Hybrid Seeds Company, he has perfected the hybrid seed production techniques of flowers and ornamental plants for export. He is an expert with immaculate reputation in ornamental pot plant production, cut flower production, and F1 hybrid flower seed production. He has produced 6 new outstanding hybrids of Aglaonema and 35 new hibiscus hybrids. 2 of the new hibiscus hybrids were registered by the International Society for Hibiscus Australia, and the rest of them are accepted for registration by them. His outstanding work is on greenhouse technology. This practice was started in India during 1970. He has been successful in standardization of greenhouse technology to suit Indian conditions. He has built several climate-controlled, naturally ventilated and mist propagation greenhouses all over India since 1975 for both public sector and private entrepreneurs. All these greenhouses, mist houses, are built by using indigenous materials only, unless otherwise it was absolutely necessary to use imported materials. Based on the needs of the entrepreneurs, he has improved every time the design of the greenhouses. A number of underdeveloped countries have sought his expertise on greenhouse technology. He had guided several MSc students while he was working in the University of Agricultural Sciences. He has 22 scientific papers to his credit. He was a co-author for a book on vegetable cultivation and co-editor for the proceedings of the International Conference on New Frontiers in Horticulture. In recognition of outstanding contributions made by Dr. K.R. Bhandari in the development of greenhouse technology, both for public and private sector, and development of new hybrid flowers of international standard, which in turn has helped the farmers, the University of Agricultural Sciences, Bangalore, is pleased to confer on Dr. K.R. Bhandari the Dr. M.H. Maligoda National Award for the year 1999, which carries a cash award of ₹30,000 and a citation.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಶುರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ವಿಜಯಸಾರಥಿಯವರು 1966ರಲ್ಲಿ BVSc ಪದವಿ, 1968ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ, 1983ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಸಾರಥಿಯವರು ಬೋಧಕರಾಗಿ 3 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪಶುರೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಶುರೋಗ ನಿರ್ಧಾರಿಕೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚುರೋಗ ನಿರ್ಧಾರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ರೋಗ ನಿರ್ಧಾರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ, ನರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರ್ಧಾರಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳ ನಿರ್ಧಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತಕಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೋಶ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿವೆ. ಶ್ರೀಯುತರು 125 ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದರಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 22 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಪಶುರೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನುರಿತ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಸಾರಥಿಯವರು ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪರಿಷತ್ ನವದೆಹಲಿಯ 1998-99ನೇ ಸಾಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ NS ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು 1990ರಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಅಂಬರ್ಸೈಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಾತ್ರಿ ಇವರ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಹಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಾಗರೋತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ NS ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಪರಿಷತ್ ನವದೆಹಲಿಯ 1998-99ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲೆಂದು ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನನಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪದವೀಧರರಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 21ನೇ ಶತಮಾನವು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಳಲಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಪಾಯ, ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪದವೀಧರರಾಗುತ್ತಿರುವ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬದುಕಿಳಿದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಸಾಹಸಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವು ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಮರಣೀಯವಾದ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯ ಅಡ್ಡ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ದಿಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ದೃಢ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು
ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಹೊಸದೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಡತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಒಂದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣ ತತ್ವವು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತತ್ವಾಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನೀತಿ ರಚನಾಕಾರರು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ರೈತಾಪಿ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಯಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯ ರೂಪವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅಂತರಾಳವನ್ನೂ ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯು ಕೃಷಿಯೇತರ ವಿಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಕ್ತಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಧಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಬೇಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈಗ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಉದಾರೀಕರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉದಾರೀಕರಣ ತತ್ವವು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಜ್ವಲ ಆಶಾದೀಪವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತರ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿಸುವಂತಾಗಿರಬೇಕು. ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಕೊಡುಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ತನ್ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತರ ಆದಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲೇಬೇಕೆನ್ನುವ ಏಕಮುಖಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ ಎನಿಸಬಹುದು. ಮೌಲಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 64% ಭಾಗ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಥವಾ ಉಪಕಸುವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಉದಾರೀಕರಣ, ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಉದಾರೀಕರಣಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತರ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉದಾರೀಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ವಿರೋಧತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ದೇಶ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಜಿಕೆ ಈ ವಿರೋಧದ ಹಿಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ರೈತಾಪಿ ಜನತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಭೂ ರೈತರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ವಾದವೂ ಇದೆ. ಈ ಹೆದರಿಕೆಗಳು ನಿರಾಧಾರವಾದವೇನಲ್ಲ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕುಸಿಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ರೈತರೇ ಆಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೈತರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರ ಭೂಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಈಗ ಕೃಷಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ನೂತನ ಮಾರ್ಗವಾಗಬೇಕು. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ದೇಶಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಯನೀತಿಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಲು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಖಾತರಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗದೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೃಷಿ ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸಂಭವವಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು
ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರೈತರ ಭೂ ಒಡೆತನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇರುವಂತಹ ರೈತರಲ್ಲದವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುವ ಈಗಿರುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ರೈತರ ಅಲ್ಲದವರು ಭೂಮಿ ಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳಕಾರರು ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕೃಷಿ ವಾತಾವರಣ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ, ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ರೈತರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಆ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದಾರನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ 99 ವರ್ಷ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಭೋಗ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಆ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಆಯಾ ಕಂಪನಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ರೈತನಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಖಾತ್ರಿ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಲಾಭ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೋನಸ್ ಹಂಚಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಮೀನನ್ನು ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ರೈತರು ಆಯಾ ಕಂಪನಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹಾಗೂ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ರೈತರನ್ನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಾರರಂತೆ ಅವರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈತರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಜಮೀನು ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ರೈತ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನವರಿಗಾಗಲಿ ಕಂಪನಿಗಾಗಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಭೋಗ್ಯದ ಅವಧಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದಾಗ ಆತ ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಪಕ್ಕದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ತೆರಬೇಕಾದ ಜುಲ್ಮಾನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಸಹ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೊರಕುವ ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅಪಾಯ ಸಂಭವವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಚ್ಚಾ ಮಾಲು ಪೂರೈಕೆಯ ಖಾತ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂಗಳ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸೂಕ್ತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ, ಉತ್ತಮ ತಳಿ ಗೋಧಿ, ಜೋಳ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರ ಬಳಸುವಂತೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿ ರೈತಾಪಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದಾರನಾಗಲಿ ತಾನು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆ ತರಹದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ತಳಿಗಳು, ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರ ಮಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ಹತೋಟಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಯ್ಲು ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆತಂತಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ನುರಿತ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯದ ಆರಂಭದಿಂದ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಂತಿಮ ವಿತರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತು ಸಂಕರ ತಳಿಗಳಿಂದ ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಬರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನೆ ವಿಧಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳ ಸಂಯೋಗ ಬೀಜ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಲಿವೆ. ಜೀವತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಡೆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದಾರರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಬಗೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆಹಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳೇ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೂಲಕ ವೇಗದಿಂದ ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಅವಶ್ಯಕ